بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، آج ہم اپنی جو عربک کی لیسن کی فارمل سیکنڈ لیسن سٹارٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو، پہلے ہم نے 5 لیسن پڑھے تھے جس میں انٹروڈکشن لی تھی عربک کی، کہ عربک سینٹنس اسٹرکچر کیا ہوتا ہے، ایک لیونگ لینگویج، اور اس ساری ہم نے پالیٹکس پر چیز اس میں ڈسکس کی تھی. اس کے بعد ہم رک گئے لیول پہلی جو ہماری لیسن تھی لیسن 6 تھی ہماری پہلی لیسن، جس میں ہم نے ایک بک کو فالو کرنا شروع کیا اور ہم ایک اسٹرکچر کے ساتھ اب آگے بڑھ رہے ہیں. اس کے اندر 2 چیزیں تھیں کہ ہمارا کمفرٹ زون کہاں ہے، وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی. یہ چیز ہم انکانشیسلی ڈیولپ کر چکے ہیں کہ ہمارا کمفرٹ زون جو ہے وہ ہے ایک ورب سے سٹارٹ ہوگا، کیونکہ ورب آٹومیٹکلی ایک پورا سینٹنس ہے. جب میں کہتا ہوں جی خرجا، تو اس کا مطلب ہے وہ خارج ہوا، اس کا پورا ایک سینٹنس ہے. جلسا، اس کا مطلب ہے وہ بیٹھا، وہ بیٹھا. اور اس کا ہم کہتے ہیں جی کوئی بھی، آپ وہ کہتے ہیں مشا. مشا کا مطلب ہے اس نے مشیت کی، چلا، وہ چلا. یہ وہ الفاظ ہیں، یہ آپ کا کمفرٹ زون ہے. آپ جب ہمیشہ سٹارٹ کریں گے، نئی چیز سیکھیں گے، تو آپ اس کو امیجن کریں گے. جلسا کا مطلب صرف جلسا نہیں کہ لفظ ہے، وہ بیٹھا. اور آپ بے شک کہہ سکتے ہیں جی حسیب بیٹھا، یا علیم بیٹھا، یا سر ساجد بیٹھے، جلسا. تو یہ اس چیز میں آپ لوگوں کا کمفرٹ زون ہے. اس قسم کے اچھا وربس بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں. ہم اس طرح بھی کہتے ہیں نا، توفیق نے کھایا. یہ پورا جملہ نہیں ہے، توفیق نے کیا کھایا، اس کے لیے آپ کو ایک الگ چیز چاہیے. وہ جملہ ابھی ہم نہیں چھیڑ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں توفیق سویا، ہی سلیپٹ. اس کے لیے کوئی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ وہ آپ کا کمفرٹ زون ہے. اس کو کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ایکشن ورڈ، یا عربک میں اس کو کہتے ہیں افعال لازمہ، جس میں یعنی ان کو کوئی آگے چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ انڈیپینڈنٹ ورب سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. ہماری تمام پڑھائی جو کمفرٹ ترین زون ہے وہ جلسہ ہے، یعنی یہ الفاظ ہیں. اچھا، اس میں جو الفاظ ہیں میں نے آپ لوگوں کو انٹروڈیوس کرائے تھے 10 وربس جو آپ لوگوں نے رٹنے سے میری مراد ہے کہ آپ لوگوں نے ان کو فیل کرنا ہے کہ کیسے ہیں. جیسے ناما حازم، حازم سویا. ضحکا، ضحکا مطلب ہے بڑی مضاحکہ خیز بات کی آپ نے. ضحکا کا مطلب ہے ہنسا، لیکن یہ مسکرایا نہیں، ہنسا. اگلا ہے دخلا، اس کا مطلب ہے داخل ہوا. سراجن، سراج ایک بندے کا نام ہے. مشا، مشا کا مطلب ہے چلا. ندیمن، بکا، وہ کہتے ہیں نا آہو بکا کر رہا ہے وہ آدمی. بکا مینس وہ رویا، بکا. فراستن، رجعا، وہ اس نے رجوع کیا، وہ واپس آیا. رجعا، ہی ریٹرنڈ. خرجا، یو نو. دخل، یو نو. اب چل رہا ہے. اب میں چیزیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. مشا ناصر، نام حسین، دخل جواد، جلس راشد، بکا سہیل، رجع جواد، وقف مازن. وقف کا مطلب ہے وقف کیا اس آدمی نے. قرآن میں ان کی لفظ پہ ٹھہرتے کہ جو وقف کر رہے ہیں آپ اس پہ، تو وقف کرنے ٹھہر گیا. نام محمد، محمد سویا. ضحکا حسین. تو یہ الفاظ آپ نے بار بار پڑھنے ہیں اور ان کو آپ نے کرنا. 2 الفاظ امپورٹنٹ اس میں نئے ہمارے لیے. سبحا سلیم، وین یو سویم، اس کو کہتے ہیں کہ جی سبحا سلیم. بکا سامر. مزے کی بات ہے کہ you don't need to remember any grammar at this stage at all. جب یہ چیز آ جاتی ہے تو ہمارے پاس اب چیزیں آتی ہیں عربک میں دوسری. I have a question. انگریزی میں جی کہ can you read and understand the sentence؟ هل تستطيع قراءة هذه الجملة وفهمها؟ آپ کو فہم ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں جی خرج حسین، حسین نکل گیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. خرج زینب، تو کیا یہ خرج زینب ہونی چاہیے، اس کے لیے کچھ اور ہونا چاہیے. تو اس کے لیے پھر آپ لوگوں کو ایکسپلینیشن دی ہوئی ہوتی ہے، اور ہم پہلا گرامیٹیکل ٹرم یوز کر رہے ہیں ادھر، جو آپ لوگ اس کو سیکھنے کی ضرورت تو بالکل بھی نہیں ہے، صرف آپ اس کو فلائنگ اس میں دیکھیں. میں ساری چیزیں ریوائز کر رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ، ایسا جملہ جو کسی فعل سے سٹارٹ ہوتا ہو، یعنی ناؤن سے نہیں، فعل سے. چونکہ یہ خرجا سے سٹارٹ ہو رہا ہے، ناما سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو جملہ فعلیہ ہے. اور اس کے اندر 2 چیزیں کمپوننٹ. ایک تو ہے فعل، یعنی ورب جو کام ہو رہا ہے،
and the next is the doer of the verb, which is called as fa'il. Don't need to remember that either, but action and doer of the action you need to remember. That's simple language. जब ये चीजें हो जाती हैं तो then we need to find out how do we change for woman. उर्दू में ये चीज बड़ी कॉमन है, हम कहते हैं जी बैठा बैठी, तो हमें ऑटोमेटिकली सेंस मिल जाता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट सम वुमन. तो ये चीज अरबिक में भी है, अंग्रेजी में ये चीज नहीं है, फैट फैट है, लेकिन उर्दू में ये चीज है. तो हम कहते हैं जी दखला, तो हमारे पास जो चीज आएगी अगर हम उसके अंदर था या ऐड कर दें एंड में, तो दैट बिकम्स वुमन. दखलत, दखला, दखलत, दखलत, दखला सईदुन, दखलत सईदुन नहीं कह सकते. दिस डजंट मेक सेंस. जिस तरह हम हमारे उर्दू में नहीं कहते जी वो गुलखान आई, गुलखान आई जो है हमें सेंस नहीं, हमारे लिए मज़हक खेज बन जाती है. एग्जैक्टली यही चीज अरबों के लिए मज़हक खेज बनेगी, अरबी लर्नर के लिए भी मज़हक खेज बनेगी अगर आप कहते हैं कि दखलत सईदुन, तो दखलत सईदतुन. अब इसी बुक में आप आगे चलते हैं तो ये चीजें अब कंट्रास्ट होती हैं. अब मैंने इसको इस तरह किया जी दखला सईदुन, दखलत सईदतु, नाम महमूदुन, नामत फातिमतु, सबहा सलीमुन, सबहत मरियमु. जब आप ये चीजें पढ़ते हैं तो आपको एक चीज का आइडिया हो जाता है कि सलीमुन इसके एंड में न आ रहा है और ये आते सबहत मरियमु उसके एंड में ओ आ रहा है. कोई तो वजह है, लेकिन जब आप क्लोजली देखते हैं तो सलीमुन एक्चुअली इस तरह है, सलीमुन जिसको लिखा ऐसे जाता है, जो मैंने पहले आप लोगों को बताई थी चीज कि इसके अंदर डबल पेश आता है और अगला पेश नून है, इसलिए इसको तनवीन कहते हैं. तो ये जो एलिमेंट है इस चीज में, आप लोगों ने इसको इस तरह देखना है. तो महमूदुन फातिमा तो ये वो चीज है कि औरतों पे दो प्रॉब्लम्स हैं. एक तो है कि इसके अंदर एक अजीब किस्म की ता आती है, और भी चीजें काफी आती हैं लेकिन ता आती है, और दूसरे उस ता पे हमेशा सिंगल पेश होता है. अब ये चीजें इंपॉर्टेंट क्यों हम आगे देखेंगे, लेकिन अगर आप पीछे आते हैं तो इसकी कि दखला दखलत कन्वर्ट्स टू अ वुमन वर्ब और फाइल जो है ना वुमन हो जाता है. तो अब तीन चीजें हमारे पास आ गई कि एक है जुमला फ़इलिया, ये टर्म्स हैं बुक्स में आती जाएंगी, आपने इनको याद नहीं रखना, सिर्फ आपको याद दहानी के लिए. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो है कि स्ट्रक्चर जो है जुमला फ़इलिया का वो ये है कि फ़ैल से स्टार्ट होता है, फाइल से स्टार्ट नहीं होता. अंग्रेजी में उर्दू में होता है कि सलीम ने खाया और जॉन एट. हमारे यहाँ ये नहीं, अरबी में ये नहीं होता. हम कहते हैं कि जी एट जॉन, एट सलीम, ये वर्ब से और ये ज्यादा वो है. हालांकि इससे सेंस देता है एक अरब स्पीकिंग कोई बंदा, अगर आप कहते हैं कि जी जॉन अकला, वो ठीक है, लेकिन वो एक मजाहिया से जुमला बन जाता है. अब जब आप ये करते हैं तो ये आप लोगों के लिए कि आप एग्जैक्टली अगर आपने पहले 10 वर्ब जो आपके कंफर्ट जोन में आपने याद किए हुए, तो देन यू कैन ऑटोमेटिकली जस्ट कन्वर्ट इट सिंगल हैंडेडली बाय अटैचिंग अ वुमन टू इट. मैं सिर्फ 3 इसमें करूंगा. जलसा राशिदुन, बकत सलवा, नामत फातिमतु, मशा शाहीनुन, वहिका हिंदू. ये हिंदुन नहीं है, हिंदू होना चाहिए, ठीक है. खरजत खौलथु, खौला खरजत खौलथु, लेकिन मैं कहूंगा जलसा हाजिमुन. तो आप ये टेबल जो है ना, ये बहुत की टेबल है. कंफर्ट जोन आपको बहुत बेहतर आना चाहिए. अगर आप कंफर्ट जोन में बहुत मास्टर हैं तो आप आगे जाकर स्ट्रेच जोन में इजीली जा सकते हैं. अब एक नया वर्ब आई एम एडिंग एंड आई एम नॉट ट्रांसलेटिंग इट, बट यू कैन मेक आउट व्हाट दिस मींस. इब्तसमा, इब्तिसाम किया. हम कहते हैं कि जी बहुत उसने इब्तिसाम अरबी उर्दू में तबस्सुम, तबस्सुम एग्जैक्टली, थैंक यू, तबस्सुम से निकला. तो इब्तसमा, उसने इब्तिसाम किया. तारिक़ु, अब एक और चीज यहां आ गई, तारिक़ु जो है ये तारिक़ुन क्यों नहीं है, वी विल लर्न अबाउट दैट लेटर. अब आते हैं जी इन चीजों की तरफ. हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगर खरज मरवान है, ये तो मुझे पता चल गया, खरजत आयशा तो है, ये भी मुझे पता चल गया. मसला ये है कि मैं अगर इसको ऐड करना चाहता हूं, एंड लगाना चाहता हूं, तो क्या करूं. इसके लिए अरबिक में जो चीज है वो इस्तेमाल होता है वा. वा ये है जी नामा जलसा अहमदु व नाम. अहमद तो बैठा और सो गया.
जलसत सलमा व नामत, देखा आपने, वो दूसरा वर्ब भी चेंज होता है एग्जैक्टली और वाह के साथ। तो ये आप लोगों को एक सेंटेंस पूरा मिल गया। सलमा सैट एंड शी स्लेप्ट। मजे की बात है कि मैं शी कहां से लगा रहा हूं इधर, नामत के अंदर ऑटोमेटिकली शी इंक्लूडेड है, जो तय है वो एक्चुअली शी है, और जलस जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में है, वो ही है। तो इसलिए अगर आप कहते हैं नामा तो इसके साथ आप ता लगा दें तो ये हो जाता है नामत। अब आपका जुमला आ जाता है नामा महमूदुन व नामत फातिमतुन। महमूद सोया और फातिमा सो गई। इसमें भी अभी नहीं आया है, वो बाद में हम डालेंगे। अब आते हैं इस चीज को, अब आपके लिए जुमले हैं। जब आपका एक सेक्शन खत्म हो जाता है तो आपको कॉम्प्रहेंशन चेक करना है। अब आदा का मतलब है रिटर्न्ड, राइट, ये मैं इसमें वो लगा दूंगा डबल। आदा हसनुन व उमर, उमर आया और हसन वापस आया। जलसा नादिरुन व ज़हिका, नादिर बैठा और हंसा। वक़फ़ा उमर व मशा, उमर रुक गया और चल पड़ा। आदत ज़ैनब व ज़हिकत, अब देखा आपने ज़हिकत लगा, आदत लगा। या आदा लफ्ज जो आपने सीखा कंफर्ट जोन में, इसके साथ हमने त लगा के ज़ैनब पे अप्लाई किया और उसके साथ वो दूसरा वा लगा के ज़ाहिका भी लगा। तो बट यू हैव टू बी स्लो हियर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे लिए तो आसान है कहना, लेकिन आप लोगों को अगर आप स्लो हैं इस चीज में, आहिस्ता चलें सोच के, कंफर्ट जोन में बहुत मास्टरी चाहिए आपको। तो ये जुमले जो शुरू किए हैं सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आगे इसकी सब चीजें बिल्ड होंगी। अब देखें, काम खालिदुन व मशा, खालिद खड़ा हुआ और चल पड़ा। आदत फातिमा, तो फातिमा वापस आई। वह वक़फ़त, और वो रुक गई। वक़फ़ कुरान में यूज होता है फॉर, जिसको कहते हैं ना वक़फ़, खड़े होने को कहते हैं, और वक़्फ़ लाज़िम है, वक़्फ़ फलाना है फलाना है, तो सारी चीजें जो है ना, क्योंकि हम खड़े हो जाते हैं वहां। इसी तरीके से अरबी में दो चीजें और भी है, कामा भी एक लफ्ज है और वक़फ़ा भी एक लफ्ज है। कामा का मतलब है कि जी आप खड़े हो गए, ठीक है। वक़फ़ा का मतलब सिर्फ है कि आप स्टॉप हुए और खड़े हुए, खड़े हो गए और स्टॉप भी हुए। तो ये चीजें थोड़ी सी इसके अंदर है। जिस तरह हम कहते हैं कि जी वो चला और चल पड़ा, इसके अंदर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होती हैं। अब हम आते हैं इन चीजों की तरफ। अब हम आते हैं कि जी आप क्या चीज को पढ़ सकते। अब अगला मसला क्या है कि हमें पता कैसे चलेगा अगर हमें वर्ब ज़ाहिर अग्री होता है जेंडर के साथ, तो हमें जेंडर का कैसे पता चलेगा। इसके लिए कोई जनरल रूल नहीं, हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स हैं जो हमें बता देते हैं कि कौन सा जेंडर है डूअर का, डूअर ऑफ द वर्ब का। अब फातिमा, तुम आप तो वैसे उर्दू से भी पता है कि फातिमा जो है ना वो लड़की है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं। वो इंडिकेशंस ये हैं, एक तो इसके अंदर एक गोल ताज जिसको हम कहते हैं, ये है एक, ये है या है, और एक अलिफ और हमजा है। ये लड़कियों के नाम में बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर लड़की के नाम ये तीन चीजें हो। जैनब है, जैनब के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है। इसी तरीके से आपको बेइंतहा किस्म के ऐसे अल्फाज आते जाएंगे जो हम पढ़ते जाएंगे, लड़कियां होंगी लेकिन उनके अंदर उसको कहते हैं समाई लड़कियां, जो आपने सुना है इसको अरबों से। बाकी ये तो इंडिकेटर्स हैं, ये रूल्स को फॉलो करते हैं। सो लेट्स गो एंड सी। 4 ग्रुप्स में चौथे ग्रुप को हम टच नहीं कर रहे हैं, ये इर्रेगुलर बनता है। तो अब ये 3 ग्रुप हैं, इसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये अल्फाज में आपको, आई डोंट वांट टू स्ट्रेस दैट यू लर्न दीज टर्मिनोलॉजीज, लेकिन अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है। 3 टर्मिनोलॉजीज हैं लड़कियों के लिए। एक को कहते हैं ता मरबूता, यानी ऐसी ता जो मरबूत है, जिसका कहते हैं रब्त में है। रब्त से मेरा मुराद है कि जनाब अली वो बंधी हुई है, कि जी इसको आप रब्त इसका इस बंदे के साथ रब्त है, इसके साथ ये बंधा हुआ है। चूंकि ये ता गोल है, तो जैसे इधर इधर गांठ लगी हुई है, तो इसको कहते हैं ता मरबूता, बस ग्रामेटिकल टर्म है। ये फातिमा में होती है, सारा में होती है। मजे की बात यह कि एंड में ये प्रोनाउंस नहीं होती। तो जब हम कहते हैं फातिमा, तो नहीं कहते हम कहते हैं फातिमा सारा। आखिरी लफ्ज जो होता है अरबी में, इट इज नेवर प्रोनाउंस्ड, तो फातिमा सारा ऐसे कहेंगे आप। इसी तरीके से इस लफ्ज को अगरचे या है, लेकिन इसको कहते हैं अलिफ मकसूरा, इसको अलिफ खंजरिया भी कहते हैं। साजिद ने कहा कि इसके ऊपर कुरान में खड़ी जबर लगी होती है, जैसे खंजर लगा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, कुरान में होती है, लेकिन नॉर्मल अरबिक के इमला में ये नहीं होती। जब इस अरबिक को हम लर्न करके कुरानिक अरबिक में जाएंगे तो जाहिर है सारी चीजें उस वक्त दोबारा पढ़ेंगे। अगला और थर्ड जो एलिमेंट है उसको कहते हैं अलिफ हमजा। हमजा और अलिफ, ये है, ये भी औरत की निशानी है। तो एक क्वेश्चन है, हाँ जैसे लफ्ज है मारिया, हाँ
वो किस में आएगा? असल में ये है मारियत हो, और अगर ये बाज़ औक़ात इसकी ये भी स्पेलिंग है मारियत, तो ये फिर ज़ैनब वाले ग्रुप में पड़ जाएगी। लेकिन अगर इसके अंदर ताम और बुता है तो फिर वो मारी जिस तरह आप लिखते हैं, ठीक है, मारिया इस तरह बाज लोग लिखते हैं, गलत लिखते हैं, लेकिन ये मारिया तो है एक्चुअली, लेकिन जाहिर है वो मारिया हम नहीं पढ़ते, तो उर्दू में हमने उसका अलिफ ही लगा दिया था। एनीवे, कमिंग बैक टू फातिमा खरजत, सलमा जलसत, अस्मा नामत। ये अब आपको पता चल गई तामर बूता अलिफ मकसूरा और हमजा अलल अलिफ और सतर। लेकिन मसला ये है कि अरबी में ऐसे नहीं लिखते, अरबी में लिखते ऐसे हैं जो सेंस के लिए देते हैं कि जी खरजत फातिमा, जलसत सलमा, नामत अस्मा। अस्मा ओ मैं नहीं कहूंगा, फातिमा तो मैं नहीं कहूंगा। दिस इज समथिंग यू नीड टू प्रैक्टिस। अब अगला सवाल मेरा यह है कि जी अगर खरज महमूदुन और वह बका, हमें पता चल गया महमूद निकल गया और सो गया, लेकिन अब अगर मैं कहना चाहता हूं एज फॉर एज यास्मीन इज कंसर्न शी दखलत, यास्मीन अंदर दाखिल हुई। अब एज फॉर एज के लिए हम क्या लगाएं अरबिक में? तो यहां जो लफ्ज लगता है उसको कहते हैं अम्मा। तो ये अब गौर से देखें, वक़फ़ा खालिदुन, खालिद खड़ा हो गया, अम्मा यास्मीन फमशत। एज फॉर एज यास्मीन इज कंसर्न शी वॉक्ड। आगे पढ़े इसको, वक़फ़ महमूदुन, महमूद खड़ा हो गया, अम्मा यास्मीन फमशत, तो यास्मीन चल पड़ी। जलस खालिदुन, खालिद खड़ा हो गया, अम्मा उमर फकतबा, तो कतब। एज फार एज उमर इज कंसर्न ही वोट। इसके अंदर उर्दू की एक ट्रिक है जो भी मैं 3-4 पढ़ के फिर का बताता हूं। नामा अहमदु, अहमद सोया, अम्मा लैला फकरात, बट लैला रिसाइटेड। ज़हिकत सलमा, सलमा हंसी, अम्मा नूर फबकत, बट नूर जो थी शी क्राइड। मसला है कि जब भी अम्मा लगता है तो हम उर्दू में भी लगाते हैं और पंजाबी में भी लगाते हैं। मसलन मैं कहता हूं जी खालिद खड़ा हो गया, पर खालिद खड़ा हो गया ते मरियम जड़ी है वो सो गई। तो ये जड़ी है थे, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये अरबिक में इसके लिए लफ्ज है उसी कॉन्सेप्ट को डिलीवर करने के लिए। उर्दू में जरा थोड़ा सा हम कहते हैं कि जी खालिद खड़ा हो गया, पर मरियम जो है वो होगी, पर लगाते हैं हम। लेकिन जाहिर पंजाबी बहुत वाइट और क्या कहते हैं उसको सिंपल जुबान है, तो उसके अंदर डिस्क्रिप्शन जरा ज्यादा फ्लोरिड होती है, तो यही वजह वो कॉन्सेप्ट। लेकिन अरबी चूंकि बाद में एक बड़ी कोर्ट की जुबान बन गई, इसको कहते हैं कि डेवलप होगी और वो हो गई, तो उसमें चीजें बड़ी कॉन्ट्रैक्टेड पहले से ही थी, तो उन्होंने वो तमाम दूसरे डिस्क्रिप्शन वो कर दिए, रिजेक्ट कर दिए, और ये बहुत स्टैंडर्ड अरबी बन गई। तो जब भी आप अम्मा लगाएंगे तो अगली वर्ड के साथ जरूर लगाएं, दैट मेक्स इट मोर सोफिस्टिकेटेड। अदरवाइज आप करात भी कह सकते हैं, वो सेंस देती है, तो ये उसकी वो होगी। तो ये अम्मा के साथ फरमशत लगा के एक लफ्ज बनेगा, ये एक थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है अच्छी अरबी के लिए। अब जब ये आपको मिल गई चीज, तो अब आप देखें वही जुमले में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तो ये आप देखेंगे कि बार बार इसमें चीजें रिपीट होंगी। जैसे मैं कहता हूं जलसा खालिदुन, यू नो अबाउट इट, इट्स कंफर्ट जोन हो चुका है। दखलत फातिमा, फातिमा दाखिल हो गई। रजा अलीयुन, अली वापस आया। वब्तसम, और वो हंसाया, मुस्कुराया, सॉरी। अब देखिए वक़फ़ अहमदु, अहमद खड़ा हो गया। तुम्मा जलसा, तुम्मा का मतलब है देन, ये आपने नया लफ्ज सीखा। अम्मा बट एज फॉर एज खदीजा इज कंसर्न, फकामत शी स्टूड, वसाफरत एंड शी ट्रेवल्ड। ये सब अल्फाज आपकी मेमोरी में है, मैंने कोई नई चीजें ऐड नहीं की हैं, लेकिन आई एम जस्ट रिपीटिंग देम। अगला देखें, वक़फ़ सईदुन, सईद खड़ा हो गया। तुम्मा जलसा, देन ही sat. Amma Salma, but Salma, or as far as Salma is concerned, Fanamat, she slept. Thumma qamat, she stood, or wasaqatat, and then she fell down. सकातत का मतलब है fell down. अच्छा, मजे की बात है कि ये जो आपके पास एडिट जो मैंने चीजें दी हुई हैं, या आप लोगों को ये वोकैबुलरी, आप लोगों को ये जुमले आप पढ़ सकते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज रिटन इन दिस। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि आप नए अल्फाज सीख रहे हैं और आप फ्लड हो रहे हैं। यू आर नॉट सपोज्ड टू लर्न दीज वर्ड्स, यू आर जस्ट रीडिंग द सेंटेंस। एनीबडी वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन?
سر یہ کوشچن یہ کہ یہاں پہ جتنے بھی ہم سینٹینسز کے ساتھ جیسے جو فنکشن ہو رہا ہے آگے صرف پہلے ورڈ کے ساتھ فا لگے گا، باقی کسی کے ساتھ فا نہیں نہیں لگا، ہاں نہیں لگا، صرف پہلے کے ساتھ لگا، ٹھیک ہے، تو اگلا جملہ بن گیا نا، تو یہ صرف ٹھیک اما جو ہے صرف اس کو افیکٹ کرے گا، اور یہ میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہ صرف اس کو کر رہا ہے کہ یہ اچھی عربی کے لیے، اوکے ویسے جنرلی سینس دیتا ہے اس کو، لیکن ذرا تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ ذرا اس میں القاب و آداب ملائیں۔ اگلا دیکھیں جی، دخل عمر داخل ہوا، ثم وقفا، میں نے آپ کو ادھر اسٹوڈ لگا دی، بار بار ریپیٹ ہوں گی، اما لیلا فجلست، تو لیلا جو تھی وہ بیٹھ گئی، ثم خرجت، وہ نکل گئی، وابتسمت، اور مسکرائی، رجع جواد، جواد واپس آیا، ثم مشى، then he walked، اما زینب، پر جو زینب جو تھی، یہ اس کی اردو بنتی ہے، پر جو زینب جو تھی یہ اس کے یہاں بن گئی، فبکت، اور وہ روئی، ثم فرحت، اس کے بعد وہ فرحت وہ خوش ہوئی۔ اب یہاں جو ہے بیفور یو پروگریس ٹو نیو تھنگ، اب آپ لوگوں کے جو ٹاپک ہے اب آپ نے دیکھنا ہے، یہ جلست آپ کر چکے، خرجت، رجعت، بکت، صبحت آپ کر چکے، قامت، سافرت، رحلت کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے سنا بندہ رحلت کر گیا، ہم نے تو یہ کہا رحلت کا مطلب ہے کہ پرماننٹلی ایک دنیا سے دوسری جگہ موو ہو گیا، تو رحلت کا مطلب ہے جب آپ ایک سٹی سے دوسری سٹی موو ہو جاتے ہیں، کہ جناب علی اپنا چیزیں اٹھا کے اس سٹی سے دوسری سٹی چلا گیا، کمپلیٹلی موو ہو گیا۔ موو اس کے لیے انگریزی کا لفظ ہے، اور ڈیمانشے اس کے لیے فرینچ کا لفظ ہے، اردو میں میرے خیال میں نہیں ہوا، وہ یار وہ پشاور سے کراچی چلا گیا، ہم اس طرح کہتے ہیں، یا شاید اردو میں کچھ ہوگا، مجھے اندازہ نہیں اس کا۔ سقطت کا مطلب ہے گر گیا، فرحت کا مطلب ہے کتبت کا مطلب ہے اس نے کتابت کی، بس یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے۔ تو یہ اگر آپ گروپ، یہ آپ کا دوسرا کمفرٹ زون ہے بیفور یو گو ٹو اسٹریچ زون، تو یہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے، اس کو بار بار پریکٹس کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے جو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی بیگم کو کہیں، سپوز آپ کی بیگم کا نام سمینہ، آپ کہہ دیجیے دخلت سمینہ، اگر کمرے کے اندر آ جاتی ہے وہ، اور وہ جب باہر نکلتے کہتے خرجت سمینہ، آپ کہیں لاؤڈلی کہیں، تو یہ چیزیں عادت کا مطلب ہے شی ریٹرنڈ، جھگڑا نہ شروع کر دینا، لیکن یہ کہ جسٹ آپ کہیں، ویسا نہیں کہ مذاق کر رہے ہیں اس کے ساتھ، لیکن یہ آپ کو عربی پریکٹس آ جائے گی، اور یہ زیادہ وربز نہیں ہے، میکسیمم یہ۔ اب آپ، ہمارا پہلا چیپٹر ختم ہو گیا اس میں سے، ٹھیک ہے، یہ ساری ریویژن ہو رہی ہے۔ اب اگر اگلا سوال یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ جی دخل ناصر، ناصر داخل ہوا، وصبحا، اور وہ نہایا، وسافر، اس کے بعد ہی ٹریول، اما لیلا فجلست، اور جو لیلا جو تھی وہ بیٹھی، لیکن مسئلہ کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ لیلا ایک کرسی پہ بیٹھ گئی، تو اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے عربک میں جو لفظ ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا وہ تھا علل کرسی، کرسی کے اوپر، اعلیٰ ایک لفظ ہے، اس کے کچھ امپیکٹ ہیں which I'm going to tell you in a minute۔ جلس محمود، محمود بیٹھا، علل کرسی، کرسی پر، جلست فاطمہ علی الکرسی، اس کو دیکھیں، سافر خالد، خالد نے سفر کیا، ومازن، اور مازن، دونوں نے، مازن ایک بندے کا نام ہے، ضحک خالد، خالد ہنسا، ونام، اور اس کے بعد سو گیا، اما مازن، مازن جو تھا، فوقفت، وہ کھڑا ہو گیا، ثم، دوبارہ وہ چیز آ گئی، جلسا، بیٹھا، علی الکرسی، یہ وہ چیزیں ہیں جس کو میں کہتا ہوں جمناسٹک آف لینگویج، آپ بہت سٹیپ واپس لے دوبارہ آئے کمفرٹ زون کی طرف۔ سافر خالدن میں تو کوئی مسئلہ نہیں، ومازن اس میں بھی تو کوئی مسئلہ نہیں، ضحک خالدن میں بھی تو کوئی مسئلہ نہیں، ونام میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، اما میں تھوڑا سا مسائل شروع ہو گئے، یا آپ کے سٹریچ زون کی طرف آ رہے، مازن جو ہے فوقفت، وہ کھڑا ہو گیا، ثم جلس علی الکرسی، یہ علی الکرسی آپ کا سٹریچ زون ہے۔ تو یہ آپ ایزیلی ڈیسائفر کر سکتے ہیں بائی ریڈنگ them aloud several times۔ اب آتے ہیں، صرف یہ علی الکرسی تو نہیں ہے، یہ کانسیپٹ ہے کچھ الفاظ کا جو ہم اردو میں ایڈ کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی وہ مسجد کی طرف گیا، وہ بازار سے واپس آیا، وہ کرسی پر بیٹھا، ٹھیک ہے، وہ گھر میں سویا یا کمرے میں سویا، یہ جو الفاظ ہیں، یا اس نے قلم سے لکھا، تو یہ اس کے لیے کچھ الفاظ ہیں جو آپ لوگوں نے اب آپ کے کمفرٹ زون میں آنے چاہیے۔ ایک تو بڑا کامن لفظ ہے جو آپ نے ابھی سیکھا ہے، علل کرسی، کرسی کے اوپر بیٹھا۔ اب اگلا جو لفظ ہے وہ ہے جی الال مدرسۃ، ٹوورڈز دا اسکول، دا اسکول ہونا چاہیے لیکن ہاں دا اسکول ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے جی فرام دا ہاؤس، من البیت، بیت آپ کو پتا ہے، اتنی آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے من کا مطلب ہے فرام۔ اور اگلا ہے جی بالقلم، ود
pen. اگر آپ یہ الفاظ یاد کر لیں تو then you can extend your sentence further. اس کی بڑی ایک ڈرامیٹک موومنٹ اس کے اندر آئے گی. خرج خالد، خالد گھر سے نکلا، کمفرٹ زون میں، من البیت from the house، ومشى اور وہ چلا، الى المدرسة towards the school، وفي المدرسة and in the school، جلس بیٹھا، على الکرسی وکتب اور لکھا، بالقلم اور اس نے قلم کے ساتھ لکھا. بالقلم ہی کہہ دیں یہاں، ویسے لرننگ کے لیے قلم کہیں گے. تو دس بیکمز یور کمفرٹ زون صرف اگر آپ یہ 4 الفاظ سیکھیں. دس یو آلریڈی پریکٹسڈ. اب آتے ہیں وہ چیز جس کی طرف میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ وہ 10 15 25 جملے ہیں، یہ تمام پہلے کتاب میں چلیں گے بلکہ پورے اس میں جز میں، جس میں کوئی ایکسٹرا چیز ایڈ نہیں کروں گا اور اس سے سب چیزیں آگے بنیں گی. یہ آپ کا کمفرٹ زون ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو. جلس خالد علی الکرسی، سافرت فاطمۃ الی المدینہ ٹورڈز مدینہ. المدینہ جب ہم لگاتے ہیں تو ہمارا مطلب مدینہ شریف ہی ہوتا ہے، یہ کسی اور سٹی کے لیے یوز نہیں ہوتا. المدینہ جب ہم کہتے ہیں. رجع علی، علی واپس آیا، من البیت، بیت سے واپس آیا، وابتسم اور مسکرایا. یہ سارے جمناسٹک ہیں. دوبارہ آپ کمفرٹ زون میں دوبارہ جائیں جب آپ کو ہلکا سا بھی مسئلہ اس کو توڑیں. وقف احمد، احمد وقف ہوا، ثم جلس then he stood علی الکرسی، بیٹھ گیا کرسی پر. اما but خدیجہ، تو خدیجہ جو ہے، سافرت الی المدینہ، وہ مدینہ کی طرف چل پڑی. وقف سعید، سعید کھڑا ہو گیا، ثم جلس وہ بیٹھ گیا. اما سلمہ فقامت ثم سقطت علی الارض، تو سلمہ جو تھی وہ کھڑی ہو گئی، ثم سقطت پھر وہ گر گئی، علی الارض زمین پر، علی الارض زمین پر گر گئی. ہلکا سا آپ کوئی want to ask question عمران؟ Yes sir, in sentence 4 why it is not amma khadijatu fasafarat, فسافرت ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، بالکل مسٹیک ہے. فسافرت الی المدینہ، بالکل ٹھیک ہے. فسافرت الی المدینہ، بالکل ٹھیک ہے. یہ اس کریکٹ. یہ ابھی ذرا بیٹ آف ورژن میں جو میں آپ کو بھیجوں گا تو چیزیں میں سے نکال دوں گا. رجع جواد، جواد واپس آ. اور یہ چیز ہوتی ہے عمران، جب میں نے وہ بک آپ سب لوگوں کو بھیجی تھی کہ آپ لوگ اس کو ریڈ کریں، اس کے اندر یہ غلطیاں نکال دیں، لیکن نیکسٹ بک ول کم، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، دس از دی نیکسٹ ورژن آف اٹ. 3 بندوں نے کافی کنٹریبیوشن کی اس میں. وقف سعید، سعید کھڑا ہو گیا، ثم جلس، ابھی تو میں کر چکا ہوں. رجع جواد من السوق، سوق ایک لفظ ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بازار کو کہتے ہیں، مارکیٹ کو کہتے ہیں. رجع جواد من السوق، آپ نے صرف من یوتھ دیکھ لیا تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اٹ بیسیکلی یو کین ایڈ سم تھنگ ٹو. ثم مشى، اور پھر وہ چل پڑا. اما زینب فبکت، تو زینب روئی، فی الغرفۃ، کمرے میں. ثم فرحت، اور پھر خوش ہو گئی. یہ اچھا ہوا. بکا سویا، سہیل، سہیل سویا. ثم خرج من السوق، پھر وہ بازار سے نکلا. اما اسماء فرجعت، دیکھیں میں وہ تمام الفاظ دوبارہ یوز کر رہا ہوں. اسماء، فاطمہ، زینب، یہ عورتوں کے نام ہیں، اور ان کے درمیان وہ آپ لوگ ان کو بڑا باریک بینی سے دیکھیں. فرجعت، وہ واپس آئی، من السوق. ثم جلست، اس کے بعد وہ بیٹھ گئی. وضحکت فی الغرفہ، and she sat in the room. I'm not going to translate this. جلس قاسم على الكرسي، اما سلمى فمشت، ثم سبحت في البحر، بحر کا مطلب ہے سی. وغضبت، اور she got angry. نیا لفظ آیا تو میں نے اس ورب کو ایڈ کیا ادھر. وصل خالد ومازن واحمد، تو کچھ فرق نہیں پڑتا کہ 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں. پہلا جب ورب آئے گا، یہ لفظ آپ سیکھیں، وہ سنگل ہی ہوگا. وصل خالد کے لیے بھی ہوگا، وصل خالد، مازن، احمد، فلان 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 فلان. یہ ایک رول ہے عربک لینگویج کا which you learn later anyway. ثم وقف خالد، خالد پھر کھڑا ہوگا على الطريق. اما مازن فرجع، مازن جو تھا وہ came back من البيت. ثم جلس على الاريكة، اریکہ کہتے ہیں صوفہ کو. اب آپ بھی کہیں گے کہ میں یہ اریکہ اور یہ الفاظ کیوں استعمال کر رہا ہوں. I am creating a new comfort zone for you. جو آپ لوگوں کے گھر کے اندر کی چیزیں ہیں نا، you need to know these names، تاکہ آپ اپنی بیگم کے ساتھ جب پریکٹس کریں، بچوں کے ساتھ پریکٹس کریں، تو آپ ان کو صوفہ نہ کہیں. صوفہ تو اول اردو کا لفظ ہے ہی نہیں ہمارے اندر آ گیا، آپ اس کو اریکہ کہنا شروع کرتے ہیں آج سے، بجائے اردو میں بھی. مطلب ہے کہ جب آپ انگریزی میں کہیں اپنے گھر کے اندر، اگر آپ if you want to promote this language، اریکہ، تو this is something becomes a new norm for you. اما سامر، جو سامر ہے، فمشى الى السوق، وہ سوق کی طرف چلا گیا. اب دیکھیں الا، من،
ये सारी चीजें चल रही हैं, ऑल जिम्नास्टिक। अब एक और चीज बड़ी कॉम्प्लेक्स आ रही है, इसको जरा गौर से देखें। वसलत फातिमतु व मरवा व ज़ैनब, सिमिलर इशू है कि एक ही लड़की का वर्ब लगेगा, फातिमा, मरवा, ज़ैनब, फातिमा, फलानी 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 जितने भी हैं वो एक ही लगेगा। सुम्मा नामत, फिर वो सो गई। सुम्मा नामत रिहाबुन, रिहाबुन को इसमें और लड़की आ गई। अलस तरीर, इसमें मैंने ख्याल में इधर फातिमा के रिहाब डालना चाहिए, इसमें करेक्शन चाहिए। अलस तरीर, तो वो बेड पे सो गई, शरीर का मतलब है बेड। अम्मा मरवा, जो मरवा है, फजलसत, वो बैठ गई, अलल कुर्सी, कुर्सी के ऊपर, फिल गुरफा, कमरे में। ये आप देख रहे हैं, ये आप दो चीजें लगा सकते थे, कॉन्सेप्ट के अंदर कॉन्सेप्ट आ गया, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। और जब आपने ये देख लिया तो अब अगला सवाल ये है कि जलस नदीमुन, अगर नदीम बैठ गया अलल कुर्सी व क़रअ बुकुन, तो वो बुक के लिए कैसे करें? क्या हम कहेंगे जलस अलल कुर्सी अलल बुकीन बुकन? लेकिन हमारे पास तो तीन ही कॉन्सेप्ट हैं, या तो हम कह सकते हैं किताबुन कह सकते हैं, किताबन कह सकते हैं, या किताबिन कह सकते हैं। तीन ही कॉन्सेप्ट है, इनमें से क्या यूज करें? अब ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो उसके लिए जो जवाब है, उसके लिए आप लोगों को नया कॉन्सेप्ट डालना पड़ेगा, जिसको कहते हैं अल मफऊल बिही। हमने एक चीज बताई थी आपको कि डूअर है एक सेंटेंस में, और एक उसके अंदर वर्ब था जिसको हमने फेल कहा था, डूअर को हमने कहा था फाइल, बट वी आर नॉट स्ट्रेचिंग यू टू लर्न दीज वर्ड्स नाउ। वर्ब को हमने कहा था एक्शन वर्ड, लेकिन जो तीसरी चीज थी विच इज इंपॉर्टेंट, अब नई चीज आ रही है, वो है रिसीवर ऑफ द एक्शन। कुछ वर्ब्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, उनके लिए एक अलग चीज चाहिए होती है। मसल मैं कहता हूं जी सईद रेड, रेड क्या पढ़ा उसने? सईद रेड अ बुक, देन कंप्लीट। अब ए बुक अंग्रेजी में तो ए बुक हम लगा देते हैं और बुक की शक्ल चेंज नहीं होती। बुक इज लॉन्ग, ठीक है, बुक ही रहता है, बुकू नहीं बन जाता। अरबिक में थोड़ा सा इसके अंदर मसला हो जाता है और इसकी खास वजह है विच आई डिटेल टुडे। तो देखें, कतब खालिदुन, खालिद ने लिखा, कतब खालिदुन दरसन, ये बनेगा दरसन, इधर एक डबल जबर लगेगा और अलिफ लगेगा। ये जनरल रूल नहीं है लेकिन ऐसे लगता है। तो कतबा खालिदुन दरसन। अब देखें, ये दोबारा क्यों होगा? अच्छा, अब देखें इसके अंदर अब चीजें क्या हैं। कतबा से तो दोबारा स्टार्ट हो रहा है, दिस इज योर कंफर्ट जोन। कतबा खालिदुन तक आपको कोई मसला नहीं, लेकिन चूंकि अब इंडिजिनसली बाय डिफॉल्ट ये वर्ब जो है ना, इट नीड्स समथिंग, so we need to add something and that add is दर्स। अब दर्स के साथ हम करें क्या? दर्स के साथ हमने दो चीजें लगानी है, डबल जबर लगाना है और अलिफ लगाना है। इसको कहते हैं अल मफऊल बिही। you don't need to remember this word, all you need to remember an acceptor of the action, that's it। तो सुनिए, कतबा खालिदुन दरसन व क़रअ सईदुन, मैं क़रा नहीं का, अम्मा सईदुन फ़क़रअ किताबन। यहां थोड़ी सी चेंज और भी आती है, जब अम्मा आप लगाते हैं कि क़रअ पीछे चला जाता है करने वाले से, ये एक नॉर्मल कंस्ट्रक्ट है। तो आप ऐसे, ये मैं इस तरह लिखूंगा, ये जुमला गलत है, मैं कहूंगा कतबा खालिदुन दरसन, खालिद ने दर्स लिखा, अम्मा सईदुन फ़क़रअ किताबन, तो उसने किताब लिखा। ये मफ़ऊल बिही और मफ़ऊल बिही, किताबन मफ़ऊल बिही है, दरसन मफ़ऊल बिही। दोनों के अंदर अगर आप देखें एंड में कंटिन्यूटी एक ही पैटर्न चल रहा है, बन के साथ अलिफ और डबल जबर लग रहा है। अब यहां तक तो बात ठीक है। अब देखिए, अकला उम्र तामन, उमर ने ताम खाया। अम्मा फातिमा, तो अकला का मतलब है एट। अम्मा फातिमा तो फशरबत, शरबत का मतलब है शरबा, उसने पिया, ड्रैंक। फशरबत माअन, उसने पानी पिया। ये तमाम मैं हाईलाइट कर दूंगा। राअत ज़ैनबो, ज़ैनब ने एक बच्चे को देखा। अम्मा खालिदुन, बट खालिद ने फहमला हकीबतन, यहां पे एक मसला आ गया। ऐसे वर्ड जो खत्म हो गोल ता पर, जिसको ता मरबूता कहते हैं, उसके साथ न अलिफ लगेगा लेकिन डबल जबर जरूर लगेगा। अलिफ नहीं लग सकता क्योंकि ता मरबूता बंद है, ये खुल नहीं सकती। ये इसकी ड्रामेटिकल ट्रिक है। अब यहां मैंने घर की एक तस्वीर दी हुई, आप लोगों के लिए चीजें आएंगी। तामुन, सहनुन, खिमारुन, ठीक है जी, कास्तुन, उसको कहते हैं शौका कहते हैं, ये जो कांटा। कुर्सियुन, कुर्सी जो है, और तावेला टेबल को कहते हैं। ये चीजें बार बार फीचर होंगी
so that you know your comfort zone और उसके साथ जो vocabulary है, so you don't have to worry about, just go through it, don't need to learn them. अब आती जी क़रा सईदुन किताबन, सईद ने किताब पढ़ी, व क़राअत फातिमतु किताबन, और फातिमा ने किताब पढ़ी, क़रा खालिदुन किताबन, खालिद ने किताब पढ़ी, व क़राअत सलमा किताबन. अब देखे फतहत, फतह किया मतलब खोला, सलमा, सलमा ने हकीबतन. अब ये मसला आता है, किताबुन को तो किताबन कर देते हैं, हकीबतुन को आप हकीबतन के साथ अलिफ नहीं लगा सकते, ये सिर्फ इसके ऊपर डबल जबर आएगी और ऐसे रहेगी. तो ये एक खास बात है, तामरबूता खुलती नहीं, तामरबूता खुल जरूर जाती है लेकिन वो कुछ रूल है उसके. अब मसला आप लोगों का सवाल है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों हम उस पे वो डाल दें डबल जबर और ये वही क्यों ना लिख देंगे जी, कलबुन दोनों तरफ क्यों ना करें. यहां मसला है, गौर से दो जुमले देखें. जरा, जरा का मतलब है रैन, जरल कल्बो, कुत्ता जो है वो दौड़ा, खल्फा पीछे, खल्फल क़ित्तति, क्या कहते हैं उसको, उसके पीछे क्या कहते हैं उसको, कैट के पीछे, व नबहा एंड बाक्ड, ये एक जुमला है. लेकिन अगर आप कहते हैं जरतिल क़ित्ततु खल्फल कल्बे, आपने चीज देखी, ओ से ये ज़ेर बन गया और ये क़ित्ततु जो था ये चीजें उन्होंने उलट दी. ये क्यों उलट दी, उसकी वजह है कि इनका फंक्शन चेंज हो रहा है. अगर कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ रहा है तो वो बनेगा क्या कहते हैं उसको, वो कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ा और बिल्ली पीछे कुत्ते के पीछे दौड़ी. अब यहां उर्दू है, मैंने पहले भी चीज आपको बताई थी, आई जस्ट टेक माय टाइम अगेन. ये असल में मैं इसको जरा गलत उर्दू में लिखता हूं, लेकिन बहरहाल आप देखें, आप इस तरह कहेंगे जी अहमद ने, हम वैसे कहते थे सेब कहते हैं, लेकिन मैं गलत उर्दू लिखता हूं, सेब को खाया. ठीक है जी, ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव उर्दू है. यहां जो लफ्ज है ना, अगर हम इसको हम चेंज कर देते हैं ऐसे, सेब ने अहमद को खाया, अल्फाज वही हैं लेकिन मीनिंग चेंज हो जाती है. उर्दू में अगर आप हल्की सी ट्वीकिंग कर दें और आप ऐसे लिख दें कि आप ये जो लफ्ज है ना, ये आप इस तरह कह दें कि जी अहमद ने, ये लगा दें इसके साथ, बस उर्दू हमने गलत लिख ली. ठीक है, सेब को खाया, तो फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता अगर आप सेब की पोजीशन चेंज कर दें, तो आप लिख दीजिए सेब को खाया अहमद ने. ये कन्वेंशनल उर्दू नहीं है लेकिन समझ आती है कि किसने किसको खाया. तो यही अरबी में मसला है. इट डज नॉट मैटर वेयर यू चेंज, वेयर यू मूव, जो है ना उसको आप मूव करते हैं. अगर आप इसको इस तरह लिखते हैं, मैं कहता हूं खल्फल क़ित्तति जरल कल्बु व नबहा, तो एग्जैक्टली अरब के लिए इसमें कोई मसला नहीं. इट्स द स्टैंडर्ड अरबिक फॉर हिम. मैं कहूं जी खल्फल कल्बि जरतल क़ित्ततु, क़ित्ततु का मतलब है कि क़ित्ता ही दौड़ रही है. ठीक है, क़ित्ततु, तो ये तू और थन और थे, इससे फर्क इस तरह पड़ता है कि इससे पोजीशन नहीं, डूअर और एक्सेप्टर का फर्क पता चलता है, जो मैंने उर्दू में आपको मिसाल दी. अंग्रेजी में मसला कुछ नहीं. अगर मैं कहूं देखिए जी, मैं कहता हूं जी जॉन हिट, फॉर एग्जाम्पल आप कहें जेम्स, राइट, तो इसमें अगर आप चेंज करते हैं तो ये मसला हो जाता है. अंग्रेजी में ये सहूलत में हासिल नहीं है, लैटिन में सहूलत हासिल है, लेकिन वो बड़ी लंबी बहस हो जाएगी. एंडिंग नहीं, पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है. ऐसी लैंग्वेजेस, एक लफ्ज मैं आपको कहता हूं सीख लें और इसको याद रखें, इसको कहते हैं इन्फ्लिक्टिव लैंग्वेज. ऐसी जुबान जिसमें पोजीशन चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता लेकिन उससे फर्क पड़ जाता है. क्या कहते हैं उसको, जगह चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता, उसको कहते हैं इन्फ्लिक्टिव लैंग्वेज. लेकिन अगर आप उसकी एंडिंग को छेड़ते हैं तो फिर फर्क पड़ता है. तो इसको कहते हैं इन्फ्लिक्टिव, अरबिक इन्फ्लिक्टिव लैंग्वेज है. फिर उसके बाद अब आप वो दोबारा वही जो मैंने आपको अल्फाज बताए थे, वो हम दोबारा वही अल्फाज हम दोबारा पढ़ेंगे. जलस खालिदुन अलल कुर्सी व क़रअल किताबा. देखें अब किताबा, अब यहां आप कहेंगे जी आपने डबल जबर क्यों नहीं लगाया. उसकी वजह यह है कि अल जब लग जाता है, क्योंकि स्पेसिफिक बुक की हम बात कर रहे हैं,
تو پھر وہ با کے ساتھ الگ الف نہیں لگے گا اور صرف ایک زیر لگے گا، زبر لگے گا. یہ رول ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. سافرت فاطمہ، تو فاطمہ نے سفر کیا، الی المدینۃ وحملت الحقیبہ، اور اس نے حقیبہ کو جو ہے کہہ رہی کہ حملت نہیں ہوگا، حملت الحقیبہ. تو جب بھی آپ ساکن کو ملاتے ہیں آگے روان کے ساتھ تو یہ تجوید کا اصول ہے کہ وہ زیر لیتا ہے. رجع علی، علی واپس آیا، من البیت، بیت سے، وابتسما اور مسکرایا، وشاہدہ اور اس نے لکا، لکڈ ایٹ، ہاتفہ موبائل. یہ چونکہ گھر کی چیزیں تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو گریجولی آتی جائیں گی، لیکن یو ڈونٹ نیڈ ٹو ریمبر اٹ، یو جسٹ نیڈ ٹو لک ایٹ دا ٹرانسلیشن ہیئر. وقف احمد، احمد کھڑا ہو گیا، ثم جلس بیٹھا، علی الکرسی. اما خدیجہ، تو خدیجہ جو ہے فسافرت، وہ اس نے سفر کیا، الی المدینۃ وقرأت الرسالۃ، اور اس نے ایک لیٹر پڑھا. یہ سب ٹرانسلیشن میں نے دی ہوئی ہیں. وقف سعید، وہ پرانے جملے ہیں but they are being repeated. اما سلمى فقامت ثم سقطت، وہ گری، علی الارض ثم قامت، پھر کھڑی ہو گئی، ورفعت اور اس نے اٹھایا، رفعت المعطف، معطف کہتے ہیں یہ کوٹ جو ہوتا ہے جو ہم پہنتے ہیں عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے جو کوٹ ہوتا ہے، وہ جو یہ جو اوپر ہم پہنتے ہیں سردیوں میں. اب یہ لفظ آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے. وصل احمد، احمد ریچڈ، وسعید وراشد، اور سب کے سب ریچ. ثم جلس احمد، احمد بیٹھا، علی الکرسی فی الغرفہ، وضحک اور ہنسا، اور ہنسا ہاں، واکل الطعام اور اس نے طعام کھایا. اما سعید فمشى، سعید جو ہے وہ چلا، الی الباب towards the door. ثم خرج من الغرفۃ، پھر وہ کمرے سے نکلا، وحمل الصندوق اور اس نے کیری کیا، یہ لفظ کہیں پڑھ چکے ہوں گے، اور اس نے صندوق کو کیری کیا. اما راشد، جو راشد جو تھا، فرجع وہ واپس آ، من الفصل فرام کلاس روم. ثم وقف، پھر کھڑا ہو گیا، وابتسم اور وہ مسکرایا، وشاہد اور اس نے لک کیا، he looked at، ہم پڑھ چکے ادھر، الساعہ گھڑی کی طرف. لمبا سینٹنس ہے، مشکل ہے، بٹ اف یو کم ٹو یور کمفرٹ زون، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ بریک کریں. یقین کریں پریکٹس کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے. اس کی بالکل مثال یہ ہے کہ جب آپ نئی ٹیکنیک سیکھتے ہیں، چاہے وہ کیمولیشن ہو، چاہے وہ آپ گاڑی چلانا سیکھ رہے ہوں، یہ گریجولی ایک اس کے کچھ کمپوننٹس ہیں، آپ ایک ایک کمپوننٹ پہ غور کریں، اور ہر جس جو ڈفرنٹ کمپوننٹ ہے ڈیفیکلٹ، اس کا جو ٹچ زون ہے یا آپ لوگوں کا وہ ہے پینک زون ہے، اس کا میں نے ترجمہ دیا ہوا ہے. گریجولی ترجمہ ختم ہوتا جائے گا. اب آتے ہیں جی چیزیں جو آج کے دو وہ ہیں ٹاپکس جو ہم نے پڑھنے، یہ ایکچولی لاسٹ ہے، ایکچولی پہلا ہم پڑھ چکے ہیں. وہ ٹاپک یہ ہے جو میں نے کہا ہے کہ جی اگر ہم کہتے ہیں جلس خالد علی الکرسی، اگر خالد کرسی پر بیٹھا، فی المطبخ، مطبخ میں، واکل طعاما اور طعام بھی اس نے کھایا، ثم فتح کتابا پھر اس نے کتاب کو کھولا. اب مسئلہ ہے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ اس نے اپنی کتاب کھولی، یہ اپنی میں کیسے ڈالوں گا؟ یہ اب مسئلہ ہے. اس کے لیے آپ کو دو الفاظ سیکھنے ہوں گے. اگر وہ مرد ہے تو اس کے لیے ہو یوز ہوگا، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سوری، اور اگر لڑکی ہے تو اس کے لیے ہم یوز کریں گے ہا. دو الفاظ ہیں. تو اب اگر میں کہوں کہ جی قرأ سعید، سعید نے پڑھا، کتابہ، دیکھیں با ابھی تک آ رہا ہے، کتاب ہی نہیں ہے، کتابہ، اس نے اپنی کتاب پڑھی. قرأت فاطمہ، تو فاطمہ نے پڑھا، کتابہ اپنی بک. یہ وہ چیز ہے جو آپ لوگ اب دیکھتے جائیں گے. تو دیکھیں جلس خالد علی الکرسی فی المطبخ واکل طعاما، یہ تو میں کر چکا ہوں، یہ بھی ہو چکا. اب دیکھیں قرأ سعید کتابا فی الحدیقہ، سعید نے کتاب پڑھی، حدیقہ کہتے ہیں گارڈن کو، گھر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. تو ڈونٹ نیڈ ٹو وری، یہ ویکیبلری آپ کو گریجولی اتنی ریپیٹ ہوگی کہ آپ کو آ جائے گی. سو یو جسٹ نیڈ ٹو نو دا گارڈن، میں ترجمہ دیا ہوا ہے. قرأ سعید کتابہ، اپنی کتاب پڑھی، فی الحدیقہ. اسی طریقے سے فتحت سلمہ، سلمہ نے کھولا، حقیبتاً کوئی بیگ، فی غرفت النوم، غرفہ کہتے ہیں کمرے کو، سونے والی نام سے نکلا، سونے والی کمرے میں جو بیڈ روم ہے اس کے اندر اس نے اپنا حقیبہ کھولا. فتحت سلمہ حقیبتہا. اب یہاں مسئلہ آ گیا، فی غرفت النوم. جب میں نے کہا تھا کہ جی تا مربوطہ نہیں کھلے گی، لیکن جب تا مربوطہ ہا کے ساتھ آئے گی تو کھل جائے گی. تو یہ لفظ دیکھیں، یہ ہے
बा था, लेकिन जब मैं कहूंगा हकीबता हा तो वो खुल जाएगी, फ्लैट ता बन जाएगी और उसके साथ हा लग जाएगी, तो ये होगी हकीबता, उसकी अपनी वो खोली उसने। अब देखें, जलसत सलमा अलल कुर्सी व फतहत हकीबतहा, तो उसने अपनी हकीबत खोली, अपनी वो खोली। अब देखें दोबारा, क़रा सईदुन किताबन फिल हदीक़ा, डबल जबर है, गौर से देखिए, फिल हदीक़ा, लेकिन यहां क्या हुआ, फतहत सलमा हकीबतन, डबल जबर है, फी गुरफत नोम, अलिफ नहीं है हकीबा में। लेकिन ये गेम दोबारा देखें, क़रा सईदुन किताबन पहले हो जाएगी फिल हदीक़ा, और फिर हो जाएगी किताबा, हो जाएगी फिल हदीक़ा, और एंड में हो जाएगी इसके साथ हु लग जाएगा, किताबहू। तो ये ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप कैसे किताबन से किताबहू बनाते हैं। तो क़रा सईदुन किताबन फिल हदीक़ा, पहले अलिफ उड़ जाएगा, क़रा सईदुन किताबन फिल हदीक़ा, क़रा सईदुन किताबा फिल हदीक़ा, या अभी तक उस रिएक्शन चल रही है, अनस्टेबल है। क़रा सईदुन किताबहू फिल हदीक़ा, हदीक़ा में उसने पढ़ा। यही रूल सलमा के लिए यूज होता है, सिर्फ अलिफ का वो नहीं है। फतहत सलमा हकीबतन फी गुरफत नोम, ठीक है जी। फिर कहें जी फतहत सलमा हकीबता फी गुरफत नोम, लेकिन फिर उसके अंदर हा लग जाएगा उसके साथ, फतहत सलमा हकीबतहा फी गुरफतिल होम। ये चीज अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, इट विल बी अ सेकंड नेचर। हम दोबारा उन्हीं जुमलों की तरफ आ रहे हैं, वी आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग। जलस खालिदुन अलल कुर्सी, तो कोई मसला नहीं। वक़रा किताबहू, और उसने अपनी किताब पढ़ी। साफरत फातिमतु इलल मदीनति व हमलत हकीबतहा। देखिए मैंने वो बाकी वोकैबुलरी में ग्रेजुअली निकाल रहा हूँ, ट्रेवल भी निकाल दूंगा, बिकॉज यू नो अबाउट इट, सो ग्रेजुअली चलती जाएगी। लेकिन हमलत अब भी मुश्किल है, स्ट्रेच जोन में है, सो आई वांट टू राइट अबाउट इट, ठीक है जी। हकीबतहा, रजा अलीउन मिनल बैत वब्तसमा वशाहदा हातिफहू, यानी अल हातिफ नहीं, अब हातिफहू, अपने मोबाइल को देखा उसने, मैंने यहां हिज मोबाइल लगाया। वक़फ़ा अहमद, अहमद खड़ा हो गया। तुम्मा जलस अलल कुर्सी, फिर वो कुर्सी पर बैठा। अम्मा खदीजतु फसाफरत इलल मदीना, खदीजा उसकी वो मदीना की तरफ गई। वक़रअत रिसालतहा, और उसने अपना लेटर पढ़ा। इसी तरीके से ये चीजें आप कर सकते हैं, और वी कैरी ऑन। अब देखें, गसलत फातिमा तो वजह कहते हैं फेस को, हाँ अपना जो है फेस धोया। वजहू का मतलब अपना लड़के ने धोया, और ये लड़की का। अब देखिए, वसला खालिदुन, खालिद पहुंचा, व माजिनुन व अहमदुन, वही जुमला है। सुम्मा वक़फ़ा खालिदुन, फिर खालिद खड़ा हो गया, अला तरीक, ऑन द वे, व हमिला हकीबतहू, और उसने ही कैरिड हिज हकीबा। अम्मा माजिनुन, जो माजिन जो था, फरजा मिनल बैत, वो घर से वापस आया। सुम्मा जलस अलल अरीका, वो कुर्सी पर बैठ गया। वक़रा किताबहू। ये चीजें बार बार अगर ग्रेजुअली आप देखें तो यू वुड नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट। अब सवाल यह है, जो आज का लेसन है, यानी उसकी दूसरा हिस्सा, उसका मेरा सवाल है मुझे, ज़हब आसिमुन, आसिम जो है वो गया, इलल मकतब, लाइब्रेरी की तरफ, फिस सबाह, इन द मॉर्निंग। तुम्मा खरजा, फिर वो निकला, व मशा, और फिर वो चला, फिस शारिअ, इन द रोड, हत्ता, until wasala ila al-mat'am, until he reached the mat'am. You don't need to remember this hatta at the moment. कहने का मतलब है, जब हम कल की बात कर रहे हैं तो ज़हाब इस्तेमाल करते हैं। अगर हम आज की बात करते हैं, एमएक्स की बात करते हैं, तो फिर क्या करें? इसके लिए लफ्ज क्या यही ज़हाबा यूज होगा? नहीं, हम उसके लिए जो लफ्ज है, दिस इज द ओनली थिंग, आई थिंक वी विल नॉट स्टडी दिस, आई थिंक वी विल गो थ्रू इट, बट वील रिपीट दैट नेक्स्ट टाइम, ओके। हम कहते हैं नामा, खरजत, जलसा, ये पुराने अल्फाज हैं। एक लफ्ज आता है, इसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस। इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, पहले मज़ार है। मदरसों में ये चीज पढ़ाई जाती है, लेकिन एक्चुअली जो मसला है वो ठीक पढ़ाते हैं, लेकिन इसका जो दूसरा रुख है कि अल मज़ार इज नॉट जस्ट फॉर प्रेजेंट, इट्स फॉर फ्यूचर इज वेल। अब ये बड़ी कंफ्यूजिंग बात हो गई है, लेकिन ये चीज फारसी में और पश्तो में और एक यूरोपियन जुबानों में पाई जाती है कि दो ही टेंसेस है, एक प्रेजेंट है और एक पास्ट है, फ्यूचर कोई नहीं होता। बट यू यूज इट इन सच अ वे कि आपको फ्यूचर का पता चल जाता है। बट डोंट वरी अबाउट इट, उसकी टेक्निक है। मैं जो इसको पढ़ाता हूं, इस तरह पढ़ाता हूं
کہ جی فعل مضارع جو ہے اس کا ایک فنکشن جو ہے وہ پریزنٹ، ایک فنکشن اس کا پریزنٹ ہے. اگر آپ ایسے بولیں تو پھر وہ بات یہ نہیں رہتی کہ جی دو ٹینسز، یہ غلط ہے، بندے کو تھوڑا پریشان کر دیتی ہے. تو اب دیکھیں، ہم غور سے دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں جی جلسا عاصمن، اس کے لیے جو ہوتا ہے کہ جو پریزنٹ بنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یجلسو عاصمن، عاصم بیٹھتا ہے، he sits. اب ہم جب کہتے ہیں جی جلست سلمہ تو وہ تا جو ہے وہ شروع میں آ جاتی ہے، وہ بن جاتی ہے تجلسو سلمہ. اسی لیے قرأت سلمہ تو وہ تقرأ، قرأ عاصم یقرأ، یہ جو ہے وہ مرد کے لیے اور تا جو ہے نا عورت کے لیے، وہ تا چل رہا ہے ابھی تک. اب دیکھیں جی جلسا جلست یجلسو تجلسو، تجلسو کا مطلب ہے وہ لڑکی بیٹھی. جلسا کے ساتھ آپ لگائیں یا اور اس کو بنا دیں یا جلسو، یہ اس کی سپیلنگ چینج آتی ہے. اصل میں اس کا ایک جنرل فارمولا بھی ہے، جلسا یجلسو، اگر یہ ہم کہیں فعلا، یعنی یہ فا ہو جائے گا، لا ہو جائے گا، سا ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا یا تو یا رہے گا، یہ ہوگا یا فعلو. تو یہی چیز آپ اپلائی کر سکتے ہیں خراجا پہ، تو یا خرجو یا فعلو فاعلو، اس طرح چلتا جائے گا، یہ ایک جنرل فارمولا. اب دیکھیں ذہبت تذہب، جلست تجلس، قرأت تقرأ، یہ تمام چیزیں آپ کی کمفرٹ زون میں، یہ سٹرچ زون میں آ رہی ہیں. ترجع، جب آپ پرنسپل سیکھ جاتے ہیں تو آپ کے لیے یہ سٹرچ زون میں پڑ جاتی ہیں، یہ پینک زون نہیں ہے، بڑا آسان ہے یہ کہنا. اليوم ٹوڈے، یقرأ سعید کتابا، ٹوڈے سعید is reading a book. وكذلك similarly تقرأ زینب قصة، زینب جو ہے وہ قصہ پڑھ رہی ہے. کذالک ایک نیا ورڈ ہے، آپ لوگوں کو یاد نہیں کرنا، صرف اس ٹرانسلیشن کے لیے ہے. That's it. اب چلیں دوبارہ وہ جملہ دوبارہ. جلس خالد علی الکرسی وقرأ کتابہ، خالد کرسی پر بیٹھا اور اس نے اپنی کتاب پڑھی. یجلس خالد علی الکرسی ویقرأ کتابہ. سافرت فاطمہ الی المدینہ، فاطمہ مدینہ کی طرف گئی. وحملت حقیبتها، اور she carried her bag. دوبارہ دیکھیں تو سافر فاطمہ، فاطمہ نے سفر کرتی ہے، الی المدینہ وتحمل حقیبتها، اور وہ اپنی حقیبہ کو کیری کر رہی ہے. کیرینگ بھی ہے اور کیریز بھی ہے. رجع علی، علی ریٹرن من البیت، پہلے پڑھ چکے ہیں. وابتسم وشاہد ہاتفہ، اور اس نے اپنے فون کی طرف دیکھا. یرجع علی من البیت، he comes back from بیت. ویبتسم and he smiles. ویشاہد and he looks at ہاتفہ. تو یہ چیزیں you can read these sentences, I don't want to feed them to you. تو اس کا پرنسپل ہے. آخری جو چیز ہے وہ میرے پاس یہ ہے کہ اگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی رجعت فاطمہ، تو فاطمہ واپس آئی، من الحدیقہ، حدیقہ سے، ووجدت and she found خالدن، خالد کو، فی الغرفہ in the room. رجعت فاطمہ، تو فاطمہ واپس آئی، من الحدیقہ from the garden، ووجدت اور she found، وجدہ کا مطلب ہے found، خالدن فی الغرفہ. اگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جی خالد مریض ہے، آگے کہنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے میں کیا کروں گا؟ ظاہر اس کے لیے تو کوئی ورب یوز نہیں ہو سکتا، خالد مریض ہے، یہ تو خالد سے شروع ہوئی بات. تو یہاں ہمارے پاس ایک نیا سینٹنس آتا ہے عربی میں. ایک ہم نے کہا تھا جملہ فعلیہ which always starts with verb. دوسرا جو جملہ ہے جس کو میں کہوں گا نومینل سینٹنس اور نیم سینٹنس کہیں، آپ اس کو چھوڑیں، اس کو یہ ہوگا ایکشن سینٹنسز اور نیم سینٹنسز. اب یہ ہے وہ چیزیں جس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی چیز کو ڈسکرائب کرتے ہیں. سپوز میں کہنا چاہتا ہوں الطالب، جو اسٹوڈنٹ ہے، مجتہد، وہ بہت اجتہاد کرنے والا ہے، ہارڈ ورکنگ ہے. المدرسہ، مدرسہ جو ہے وہ بہت کبیرتن، بہت بڑا ہے. مدرسہ اسکول بہت بڑا ہے. البیت، گھر جو ہے، جمیل، بہت خوبصورت ہے. یہاں پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ عربی میں پشتو کی طرح یہ مذکر مؤنث اردو سے الٹ ہے. تو دیوار جو ہے وہ گرتا ہے، عربی میں گرتی نہیں. جدارن وہ گرتی ہے، گرتا ہے، گرتی نہیں. تو یہ خیر مدرسہ جو ہے وہ وومن ہے، تو اسکول جو ہے نا یہ بڑی ہے. مدرسہ تو کبیرتن، کبیرن نہیں ہوگا. خیر اب آپ آتے ہیں
یہ جب آپ پڑھیں گے کہ جی جملہ اسمیہ جو ہے اٹ ڈزنٹ انوالو اینی ایکشن، اٹ جسٹ ڈسکرائبس تھنگ. تو آپ نے دو چیزیں کہیں، اب میں ذرا کوئی جملہ بتاتا ہوں. خالد طبیب، خالد جو ہے طبیب ہے، فی مستشفى کبیر، ایک بہت بڑے مستشفى میں. یہ مستشفى، یہ ڈبل نہیں ہوگا زبر، کبیر. اب طبیب جو طویل ہے، یہ طبیب جو ہے طویل، وہ طویل ہے. میں ڈسکرائب کر رہا ہوں آدمی کو، تو یہ ڈسکرپشن کے لیے یوز ہوتا ہے یہ جملہ. اصل میں جو ہمارے پاس جو جملے آتے ہیں، یہ جب زبان بولتے ہیں، لیونگ زبان ہے، تو اس میں مکس اینڈ میچ ہوتا ہے. تو کمپلیٹ ڈسکرپشن میں تمام وربل سینٹینسز نہیں ہوتے، مکسڈ ہوتا ہے. لیکن بہرحال گرامرز جو ہیں ان کو دو جملے میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، اور ان کے انڈیویجول ایشوز کو سمجھنا ضروری ہے. میرے خیال میں دس مچ از انف. اور اب جو ہے ہم اگلے ویک کی چیز پڑھیں گے. یہ چیز تھوڑی سی کمپلیکس ہے، میں یہ آج نہیں اٹھانا چاہتا، یہ چیز ہم اگلے ویک پڑھیں گے. تو اف یو ہیو اینی کوسچن ٹو آسک می ناؤ. علیم. سر آپ نے تھینک یو ویری مچ. ایک بس ایمبیگوٹی ہے، کتاب ہو اور کتاب ہا تو سمجھ آ گیا میل اور فیمیل. کتاب ہی کیا ہوگا؟ ہاں کتابیں جب بھی میں نے بتایا تھا آپ کو الا فی اس قسم کی چیزیں جب لگتی ہیں حرف جر جو میں نے پہلے بتایا، اس کے ساتھ وہ آٹومیٹکلی بھی ہی ہوگا. پھر وہ مطلب میں لکھتا ہوں کہ جی مطلب سنیں، کتبا آپ لکھیں کتبا، یہ اچھا سوال ہے. کتبا علی، علی نے لکھا فی کتابی ہی، فی لکھ گئے نا تو کتابی اپنے کتاب میں لکھا. کتبا علی، علی نے کیا لکھا؟ آپ لکھیں جی درسن. کتب علی درسن، علی نے درس لکھا فی کتابی ہی. تو یہ بھی بعد میں جب ہم پڑھیں گے چیزیں، یہ میں نے پچھلی بک میں پڑھائی ہوئی تھی، لیکن بہرحال فی کے بعد جو چیز آئے گی وہ زیر لے گی جنرلی اسپیکنگ، تو اس لیے کتابی ہی ہے. پرفیکٹ، تھینک یو. یا بیتی ہی، فی بیتی ہی، ٹھیک ہے جی. اور فی کرسی ہی اس طرح کا ہے نا. اگر میں کہوں کہ جی فتحت، اگر میں لکھتا ہوں فتحت فاطمہ، تو فاطمہ نے کھولا، ٹھیک ہے غور سے سنیں، حقیبتہا اپنی جو اپنا ہینڈ بیگ، فی غرفتہا نہیں ہوگا، فی غرفتہی، کیونکہ یہ غرفہ ہے ابھی اور فی کے بعد آ رہا ہے، تو فی غرفتہی تو اپنے غرفے میں کھولا. تو یا فی غرفتن کسی کمرے میں کھولا. تو یہ زیر جو آتا ہے that's because of this حرف جر، الا، بے، من اور فی. اگلا سوال کسی نے کرنا ہے؟ نجیب بھائی. جزاک اللہ خیر. نہیں میرے پاس تو کوئی سوال نہیں ہے اس وقت. آپ پڑھ چکے ہیں سر عربی مصر میں، آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ ہم گریجویلی اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں. آئی جسٹ وانٹ ٹو ڈیولپ اے کمفرٹ زون اراؤنڈ یور ہاؤس. اور دوسری بات یہ کہ میں وہ کرنا چاہتا ہوں گریجویلی فلم اپروچ سے چل رہا ہوں. یہ کتاب آپ لوگوں تک پہنچ جائے گی، یہ اس کا نیا ورژن ہے، پرانے کو ڈسکارڈ کر دیں. اگر جی اسی بھائی. جی نہیں، مجھے سوال تو نہیں ہے، میرے لیے بہت ساری ریپیٹیشن چاہیے ہوں گی لینگویجز میں، آئی فائنڈ دم ڈیفیکلٹ، لیکن بار پہنچ جائیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ خیر کرے. اب آپ کو بک مل جائے گی تو آپ ریڈ کرتے جائیں. اور آپ لوگ دو تین بندوں نے کنٹریبیوٹ نہیں کیا، if you don't want to be part of the writers that's fine, I've got no issue. لیکن اگر آپ نے رائٹ کرنا ہے تو you need to contribute. جس طرح عمران بھائی نے ایک چیز کنٹریبیوٹ کی ہے، تو جس طرح you need to look at it. ٹھیک ہے عمران بھائی. سر میرا کوشچن اس سے ریلیٹڈ، جیسے فی کتاب ہی آپ کسی چیز کو اون کریں کہ یہ میری کتاب ہے یا اس طرح سے، لیکن عربی میں ایک ورڈ یہ بھی یوز ہوتا ہے کتاب بھی، میری کتاب. اس کو اس کے ساتھ کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ نہ یہاں وہ بہت ایک بڑے ڈینجر، یہ کو کریوس زون کہتے ہیں. میں بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا. جب آپ کہتے ہیں نا کتاب، مختلف چیزیں نا، صرف کتاب، اس کی کتاب اور اس کی کتاب تو نہیں، تیری کتاب یہ ہے، تم سب لوگوں کی کتاب بھی ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کو، ان سب لڑکیوں کی کتاب بھی ہے، اسی طرح میری کتاب بھی ہے. جب میں کہتا ہوں جی کتاب، اب میں آپ کو، چونکہ آپ نے کھول لی بات، یہ سب کے لیے نہیں ہے پڑھنے کے لیے ابھی، لیکن بہرحال چونکہ یہ سوال ہے تو کہتے جی کتاب بہو اس کی کتاب، کتابوہا اس کی کتاب، پھر جی کتابوں کا تمہاری کتاب، کتابوں کے تم لڑکی کی کتاب، ٹھیک ہے جی. اور کتابکم تم سب لوگوں کی کتاب، ٹھیک ہے. کتابکن تم سب لڑکیوں کی کتاب. اور پھر ایک چیز ہے جی کتابی، میری کتاب. کتابنا
हमारी किताब। तो ये वो तमाम किए हैं, सिर्फ मैंने इस वक्त कंफर्ट जोन में सिर्फ 2 ही इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, अमजद और फातिमा के बारे में। तो ये चीजें बाद में आ गई, सब चीजें, ये मलगूबा आता जाएगा, लेकिन चूंकि इसको कहते हैं कि हमने इसके ऊपर मुलम्मा चढ़ाना है, पहले ये चीज पक्की हो जाए, ये हु वाली और ही और हर, इसके बाद हम उसके ऊपर चढ़ाते जाएंगे चीजें। तो ये आ जाएगी टाइम। थैंक यू सो मच। हसन साहब, भाई बहुत शुक्रिया। मैं तो अभी ये सारा गो थ्रू करना पड़ेगा। हाँ क्या नाम है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए काफी सारा कुछ कवर हुआ आज। हाँ, तो ये आखिरी सेक्शन नहीं कवर हुआ है, लेकिन बहरहाल वो बाकी जो रिपीट किया मैंने, लेकिन बहरहाल मैंने किताब को दोबारा, जिस तरह आपने बड़ी मेहनत की, बड़ी वैल्यूएबल मशवरे दिए आपने, अलीम भाई ने और सर साजिद ने, तो इट वाज वेरी वेरी यूजफुल। सर साजिद है नहीं मेरे ख्याल में, मेरी जी।